Alaikum warahmatullah. My dear student of class 9, how are you? Alhamdulillah, I am fine. Today I will discuss about important topics of your English first for Dhaka Board 2019. Today I will discuss about a scene passage. This is a very important passage for you. At first we have to read the word meaning. Please listen attentively and carefully. To understand a passage clearly, we have to learn first the unknown word meaning, the unknown words. After that, after learning the word meaning, we can understand the passage clearly. So let's start. This is a reading lesson. So you will not only see but read very attentively. We are looking the word destination. The spelling is DESTINATION. Destination. It means gontobbo, destination. Another word you are looking, heavenly, shurgyo. When I will pronounce a word with meaning, you will read 5 times, at least 5 times. After that you may easily memorize those words. The second word is heavenly, that means shurgyo. Heavenly, that means shurgyo. And another word, lagoons, that means uporod, অগভীর হ্রদ, চারদিকে বালি দ্বারা বেষ্টিত, চারদিকে বালি দ্বারা বেষ্টিত জলাধার, যেটাকে আমরা লাগুনস বলে থাকি। Resorts, it is a popular destination for vacations or recreation. This is a living place. People go to see the heavenly beach, sea beach, and they stay in a resort. So resort is living place. It may be luxurious living place where we spend our holiday or vacation. The another word is throughout. This is familiar word for you, throughout. That means সর্বত্র. I will pronounce it 1 time and you will pronounce it or read 5 times. After that you can memorize this word. And the another word is ranked. That means স্থান, মর্যাদা, মর্যাদাক্রমে কোনো জিনিসকে স্থান দেওয়া, কোনো বিশেষ যোগ্যতার কারণে প্রথম হওয়া, সেকেন্ড হওয়া, ফার্স্ট হওয়া, সেকেন্ড হওয়া, থার্ড হওয়া, জাস্ট লাইক দিস, র্যাঙ্কড. দিস ইজ অলসো এ পজিশন, র্যাঙ্কড, স্থান, মর্যাদাক্রমে স্থান দেওয়া। আইডিলিক, দ্যাট মিন্স সরল, শান্ত ও মনোরম। আইডিলিক, সরল, শান্ত ও মনোরম। প্রিডিকশনস, ভবিষ্যৎবাণী। প্রিডিকশনস, ভবিষ্যৎবাণী। প্রিডিকশনস, ভবিষ্যৎবাণী। This is the word TSUNAMI. The pronunciation of the word is tsunami. The meaning of this word is bellormi. This is a Latin word. It comes from a Latin word. So the T will be silent. Tsunami, that means is bellormi. And we are going to another word, shrinking. Shrinking means kuchkano ba bakano. This is not a straight. Shrinking. হাইলাইট, লক্ষণীয় করা। হাইলাইট, লক্ষণীয় করা, কোনো জিনিসকে বিশেষভাবে লক্ষণীয় করা। দিস হাইলাইটিং, হাইলাইট। অ্যান্ড দ্য অ্যানাদার ওয়ার্ড ইজ ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেট মিন্স মন্ত্রিসভা। ক্যাবিনেট মিন্স মন্ত্রিসভা। সো you will read this word many times and after that you can memorize the word. Now we come to the reading passage.
Dear student, please be attentive to our lesson. Read the passage, then answer the question nong 1 and 2. Read the passage, প্যাসেজটি পড়ো, দেন তারপরে অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন নং 1 and 2 এবং এখান থেকে কোশ্চেন নম্বর 1 এবং 2 এর আনসার করো। নাও রিড দ্য মালদ্বীপস। Maldives is a neighboring country of Bangladesh. The Maldives is famous as a tourist destination because of its enjoyable weather, heavenly beaches and lagoons, luxurious holiday resorts, and the peace-loving people. The Maldives is famous. মালদ্বীপ হচ্ছে বিখ্যাত as a tourist destination, পর্যটকদের গন্তব্য হিসেবে, বিকজ কারণ, of its enjoyable weather, এর উপভোগ্য আবহাওয়া, heavenly beaches, স্বর্গীয় সৈকতগুলো, অ্যান্ড লাগুন্স, এবং উপহ্রদ বা অগভীর হ্রদগুলো দ্বারা, লাক্সারিয়াস হলিডে রিসোর্টস, এতে আরও আছে বিলাসবহুল রিসোর্ট, বিলাসবহুল লিভিং প্লেস, অ্যান্ড দ্য পিস লাভিং পিপল, এবং শান্তিপ্রিয় জনগণ। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোয়াই মালদ্বীপ ইজ ফেমাস? দ্য আনসার ইজ Maldives is famous as a tourist destination because of its enjoyable weather, heavenly beaches and lagoons, luxurious holiday resorts, and the peace-loving people. You may understand the meaning of this passage, so we are going to the another line. Being an island country, island means দ্বীপ, একটা দ্বীপ দেশ হওয়ায়, it enjoys a pleasant weather. এর মধ্যে আছে একটা মনোরম জলবায়ু, মনোরম আবহাওয়া, শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া, থ্রু আউট দ্য ইয়ার, সর্বত্রই একটা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে, থ্রু আউট, সারা বছর, সবসময়। The Maldives has been ranked as the best country brand for beach. The Maldives has been ranked, মালদ্বীপ উন্নীত হয়েছে, মর্যাদাক্রমে স্থান পেয়েছে, অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি, একটা সর্বোৎকৃষ্ট দেশ হিসাবে, ব্র্যান্ড ফর বিচ, অর্থাৎ সমুদ্র সৈকতের জন্য একটা ব্র্যান্ড, প্রসিদ্ধ একটা নাম, রেস্ট অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন, অবসর এবং বিনোদনের জন্য, ইন 2008, 2008 সালে মালদ্বীপ অবসর বিনোদনের জন্য একটা সর্বোত্তম দেশ হিসেবে মর্যাদাক্রমে স্থান পেয়েছে। ইন দ্য সেম ইয়ার, একই বছর, ইট ওয়াজ অলসো র্যাঙ্কড, এটা আরও উন্নীত হয়েছে, সেকেন্ড, দ্বিতীয়, অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ব্র্যান্ড ফর ন্যাচারাল বিউটি, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ব্র্যান্ড দেশ হিসেবে উন্নতি লাভ করেছে এবং মর্যাদাক্রমে স্থান পেয়েছে। ইন দ্য ফার্স্ট প্যারা we learn about Maldives as a brand country, the second para, the Maldives is well known for being the lowest country in the world. The Maldives is well known, মালদ্বীপ সুপরিচিত হয়েছে, for being the lowest country in the world, পৃথিবীর একটি নিচু দেশ হিসাবে। The Maldives is well known for being the lowest country in the world. মালদ্বীপ সুপরিচিতি লাভ করেছে, বিখ্যাত হয়েছে একটা নিচু দেশ হিসাবে, ইন দ্য দেশ, পরিচিত হয়েছে নিচু দেশ হিসাবে, পৃথিবীতে একটা নিচু দেশ হিসাবে। আনফর্চুনেটলি, দ্যাট মিন্স দুর্ভাগ্যক্রমে, আনফর্চুনেটলি দিস স্মল কান্ট্রি, এই ছোট দেশটি, আনফর্চুনেটলি দিস স্মল কান্ট্রি, এই ছোট দেশটি, উইথ আইডিলিক ন্যাচারাল বিউটি, দুর্ভাগ্যক্রমে এই ছোট দেশটি সরল, শান্ত, মনোরম পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসাবে, ইজ আন্ডার দ্য থ্রেট ফর রাইজিং সি লেভেল, এটা একটা আতঙ্কের ভিতরে আছে, ইজ আন্ডার দ্য থ্রেট, একটা আতঙ্কের ভিতরে আছে। এই নিচু দেশটি, এই চমৎকার মনোরম পরিবেশের দেশটি
একটা আতঙ্কের ভিতরে আছে ফ্রম রাইজিং সি লেভেল, সমুদ্রের যে লেভেল এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেছে, এজন্য ডিউ টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে, উষ্ণতার কারণে সমুদ্রের পানির স্তর দিন দিন বাড়তেছে, যার কারণে দেশটি একটা আতঙ্কের ভিতরে আছে। মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রি ইজ জাস্ট 1.5 মিটার্স অ্যাবভ সি লেভেল। মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রি, অধিকাংশ দেশ, মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রি ইজ জাস্ট 1.5 মিটার্স, মাত্র 1.5 মিটার সমুদ্র লেভেলের উপরে আছে, উইথ এ হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ 2.3 মিটার্স, যার সর্বোচ্চ উচ্চতা মাত্র 2.3 মিটার্স। মেনি প্রিডিকশনস হ্যাভ বিন মেড, অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। মেনি প্রিডিকশনস হ্যাভ মেড, অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে উইথ রেসপেক্ট অফ মালদ্বীপস, মালদ্বীপকে নিয়ে, বিং সুইপড অ্যাওয়ে বাই দ্য রাইজিং ওয়াটার লেভেল ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান, বিং সুইপড অ্যাওয়ে বাই দ্য রাইজিং ওয়াটার লেভেল ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান, অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের এই সমুদ্র স্রোতে মালদ্বীপ ভেসে যাবে এমন ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। ইট ওয়াজ ইভেন সিন, এটা দেখা গিয়েছিল ডিউরিং দ্য সুনামি অফ 2004, 2004 সালের সুনামিতেও এটা দেখা গেছে। দ্যাট মেনি অফ দ্য আইল্যান্ডস, এই দ্বীপের অনেক অংশ, ড্রাইপার্স ওয়ার ফ্লডেড, এই দ্বীপের অনেক শুকনো অংশগুলো এরকম বন্যা কবলিত হয়ে গেছে, বাই ওয়াটার শ্রিঙ্কিং দ্য আইল্যান্ড, বাই ওয়াটার্স, পানির দ্বারা, শ্রিঙ্কিং দ্য আইল্যান্ড, এবং এই যে আঁকাবাঁকা যে দ্বীপগুলো এগুলো প্লাবিত হয়ে গেছে। দ্য গভর্নমেন্ট অফ মালদ্বীপস হ্যাজ বিগেন টু পারচেজ, দ্য গভর্নমেন্ট অফ মালদ্বীপস, মালদ্বীপের সরকার, হ্যাজ বিগেন টু পারচেজ, শুরু করেছে, কিনতে শুরু করেছে, ল্যান্ড, জমি কিনতে শুরু করেছে, ফ্রম নিয়ার বাই কান্ট্রিজ, নিকটস্থ দেশগুলো থেকে, ইন কেস অফ আইল্যান্ডস গো আন্ডার ওয়াটার, যদি দ্বীপগুলো পানিতে তলিয়ে যায়, এজন্য তারা প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে জমি কেনা শুরু করেছে। তাহলে আমরা দেখতেছি যে মালদ্বীপ কীরকম একটা আতঙ্কের ভিতরে আছে। In order to highlight the threat of global warming, in order to highlight the, in order to in order to highlight the threat of global warming, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই আতঙ্কের জন্য, টু ইটস লো লাইং আইল্যান্ড, এবং এর নিচু দ্বীপগুলো, দ্য গভর্নমেন্ট অফ মালদ্বীপস, মালদ্বীপের সরকার, হেল্ড এ ক্যাবিনেট মিটিং আন্ডার ওয়াটার ইন 2009, 2009 সালে মালদ্বীপের সরকার তাদের মন্ত্রিসভার একটা মিটিং পানির নিচে করেছিল। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এভার ক্যাবিনেট মিটিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেটা ছিল পানির নিচে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর প্রথম মিটিং, প্রথম সভা। দ্যাট টুক প্লেস আন্ডার ওয়াটার, যেটা পানির নিচে হয়েছিল। দ্য মিটিং টুক প্লেস অ্যাবাউট 5 মিটার আন্ডার ওয়াটার, মিটিংটি 5 মিটার পানির গভীরে হয়েছিল। ইন এ ব্লু গ্রিন লাগুন, যেটা ছিল একটা নীল সবুজ হ্রদের ভিতরে, অন এ স্মল আইল্যান্ড, ছোট্ট একটা দ্বীপে। হোয়াইল মিটিংয়ের সময়ে, দ্য ক্যাবিনেট সাইন্ড, মন্ত্রিসভা স্বাক্ষর করেছিল, এ ডকুমেন্ট, একটা ডকুমেন্টের উপরে, কলিং অন অল নেশনস টু কাট দেয়ার কার্বন এমিশন, সকল জাতি তাদের যে কার্বন নির্গত হচ্ছে এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, এটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তাদের এই মিটিংয়ে তারা স্বাক্ষর করেছে। তো আজকে আমরা এরকম মালদ্বীপের দ্বীপসমূহ, তাদের রিসোর্ট এবং তাদের যে থ্রেট, এবং এই থ্রেট মোকাবেলা করার জন্য তারা যে পদক্ষেপগুলো নিল, এগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম। প্যাসেজটা যদি আমরা আবার পড়ি তাহলে এই প্যাসেজের অর্থ আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো। তাহলে এটা আমাদের পড়া থাকবে। আর এই প্যাসেজ থেকে আমাদের কিছু কোশ্চেন আছে, চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য ফলোয়িং অল্টারনেটিভস, এগুলো আমরা সলভ করব। অ্যান্ড দেয়ার আর 7 মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন and 5 answering question. ওকে, তাহলে আমরা ভালো থাকি সবাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।